हेलो पिला माने आज आम क्लास 8 रो जो लास्ट पार्ट रही राणा प्रताप एंड चेतक SCP-3 टी आलोचना करवा। ठीक अच्छे तो आम प्रीवियस क्लास रे SCP-1 एंड 2 बहुत डिस्कस कर देइछंती तार एक्टिविटी मते दिया जाइछि। तुम को वीडियो जाई देख नहीं पार। तो आज आम तार लास्ट पार्ट SCP-3 डिस्कसन करवा। ठीक अच्छे तो आम देखुले मेयर राजा राणा प्रताप एवं तांकर अति विश्वस्त घोड़ा जे कि चेतक सबु समय सहित रही। एमती कि जितेबले आकबर सहित युद्ध होती हलदीघाट युद्ध जोटा कि 1566 मसीह रही। तो उभय राणा प्रताप एवं चेतक आहत होती। चेतक गोटे गोड़ कटि जाइए तो तार से 3टी गोड़े से भारसाम्य रक्षा करी युद्ध क्षेत्र राणा प्रताप को प्राय 2 माइल दूर को नहीं जाइए जीवन बचाई। ठीक अच्छे ये सर जाइए SCP-2। आज आम SCP-3 देखा। ठीक अच्छे देयर आर मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ डॉग्स हु डाई टू सेव द लाइव्स ऑफ देयर मास्टर्स and they refuse to take any food after their master's death, but the way Chetak died to save his master's life surpasses them all. Let us read this stanza from the ballad immortalizing the friendship between Rana and Chetak at the time of Chetak's death. ठीक अच्छे many examples अनेक गुड़िए उदाहरण डग्स कुकुर डायला मृत्युवरण करवा सेफ बचाइबा लाइफ्स जीवन मास्टर मालिक रिफ्यूज मना करवा बा बारण करवा टेक अर्थ नेबा बा ग्रहण करवा एनी फूड कौन खाद्य आफ्टर परे डेथ ला मृत्यु डायला मृत्युवरण कला सरपासेस अतिक्रांत करजिबा बा अतिक्रम करजिबा स्टांजा पंक्ति बालाड लोकगाथा इमोर्टलाइजिंग अमर कर रखिबा मोर्टलाइज मरणशील एटा अमरणशील बा अमर तार अपोजिट वार्डटी फ्रेंडशिप बंधुता बिटुला मध्य डेथ मृत्यु। ठीक अच्छे देयर आर मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ डॉग्स देयर आर मेनी एग्जाम्पल्स तो आम पाखे अनेक गुड़िए उदाहरण रही ऑफ डॉग्स कुकुर मानकर हु डाए टू सेव द लाइव्स ऑफ देयर मास्टर्स हु डाए टू सेव जी मृत्युवरण करते टू सेव द लाइव्स ऑफ देयर मास्टर्स सेमानकर मालिकर जीवन रक्षा करने से माने निज जीवन दे था मृत्युवरण करता मालिक को बचाई एंड रिफ्यूज वो मना कर दियंती टू टेक एनी फूड कौन खाद्य ग्रहण करने आफ्टर देयर मास्टर्स डेथ तांकर मालिकर मृत्यु पर। ठीक अच्छे आम पाखे अनेक गुड़ी उदाहरण रही तो जो कुकुर मैंने मालिकर जीवन रक्षा करने निज जीवन त्याग करती जदि मालिकर मृत्यु हो जाऊँगी तो तापर से खाद्य ग्रहण करती ना। ठीक अच्छे बट द वे चेतक डाइड टू सेव हिज मास्टर्स लाइफ सरपासेस देम ऑल बट द वे किंतु जो उपाय चेतक डाइड टू सेव हिज मास्टर्स लाइफ चेतक मृत्युवरण कला टू सेव हिज मास्टर्स लाइफ ता मालिकर जीवन को बचाई जोटा कि सरपासेस देम ऑल ये समस्त को अतिक्रम कर जाइए। तो आम जानते आगु जो कुकुर मैंने मालिकर जीवन रखापी निज जीवन दियंती बा मालिकर मृत्यु पर से उपास रुहति किंतु जो उपाय ये चेतक तार मालिक राणा प्रताप जीवन रक्षा करने निज जीवन त्याग कला यह से सबको अतिक्रम कर जाइए। लेट अस रीड चला पढ़ा दिस स्टांजा यही पंक्ति को फ्रॉम द बालाड यही लोकगाथार जोटा कि इमोर्टलाइजिंग द फ्रेंडशिप जोटा कि अमर कर रखी बंधुता को बिटवीन राणा एंड चेतक राणा प्रताप और चेतक मध्य बंधुता को ये जो लोकगाथाटी अमर कर रखी चलो ता पढ़ा आट द टाइम ऑफ चेतक्स डेथ जो चेतक मृत्यु होता से समय ये जो कथाटी केमती आज भी अमर हो रही बंधुता को अमर कर रखी से विषय देखा। ठीक अच्छे देख बालाटी यह रही टू आर्ट्स राणा सल्ले ऑफ इंच्ड हिज हेड व्हिंड सॉफ्ट स्नाप्ड हिज ब्रेथ ले डेड माई 3-legged friend you are gone why you never left me alone wept the Rana and held him close kissed his white face and stroked his nose। देखने कौन डिफिकल्ट वार्ड टू आसला आड़ को ल्यापेला कोल
ଇଞ୍ଚ ତାକୁ ଗୁଞ୍ଜି ଦେଇ ହୁଇଣ୍ଡ ଅର୍ଥ ଅଶ୍ୱର ବିଳାପ ବା ସ୍ୱର, ସ୍ନାପ୍ଡ ହିଜ୍ ବ୍ରେଥ୍ ତାର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କଲା, ଲେ ଡେଡ୍ ମୃତ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଲା, ଥ୍ରୀ ଲେଗ୍ଡ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମିନ୍ସ ତିନି ପାଦିଆ ବନ୍ଧୁ, କାରଣ ତାର ଗୋଟେ ପାଦ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ନା, ଗନ୍ ଅର୍ଥ ଚାଲିଗଲ, ନେଭର ଲେଫ୍ଟ କେବେ ଛାଡ଼ି ଯାଅ ନାହିଁ, ଆଲୋନ ଅର୍ଥ ଏକୁଟିଆ, ଏହା ଧରିବା କ୍ଲୋଜ ନିକଟରୁ ବା କୁଣ୍ଢେଇକିରି, କିଷ୍ଟ ଚୁମାଟି ଦେଲେ, ୱେଟ୍ ଫେସ୍ ଆର୍ଦ୍ର ମୁଖକୁ ବା ଓଦା ମୁହଁକୁ, ଷ୍ଟ୍ରକ୍ ହିଜ୍ ନୋଜ୍ ଆଉଁଚି ଦେଲେ ତାର ସେଇ ନାକ ଅଗ୍ରଭାଗକୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ରାଣାସ୍ ଲ୍ୟାପ୍ ଇଞ୍ଚ ହିଜ୍ ହେଡ଼୍ ରାଣାଙ୍କର କୋଳ ଆଡ଼କୁ ସେ ମୁଣ୍ଡକୁ ଗୁଞ୍ଜି ଦେଇ, ହୁଇଣ୍ଡ ସଫ୍ଟ ସ୍ନାପ୍ ହିଜ୍ ବ୍ରେଥ୍ ଲେ ଡେଡ୍ ହୁଇଣ୍ଡ ସଫ୍ଟ ହାଲକା ଟିକେ ସ୍ୱର କଲା ଏବଂ ସ୍ନାପ୍ଡ ହିଜ୍ ବ୍ରେଥ୍ ତାର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କଲା, ଲେ ଡେଡ୍ ମୃତ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଲା। ମାଇ ଥ୍ରୀ ଲେଗ୍ଡ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମୋର ତିନି ପାଦିଆ ବନ୍ଧୁ, ୟୁ ଆର୍ ଗନ୍ ତୁମେ ଚାଲିଯାଇଛ, ହ୍ୱାଏ କାହିଁକି, ୟୁ ନେଭର ଲେଫ୍ଟ ମି ଆଲୋନ୍ ତୁମେ କେବେ ତ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଅ ନାହିଁ ଏକା କରି, ୱେପ୍ଟ ଦ ରାଣା ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଡ ହିମ୍ କ୍ଲୋଜ୍ ୱେପ୍ଟ ତ କାନ୍ଦିବା ବା ବିଳାପ କରିବା, ରାଣା କାନ୍ଦିବା ବିଳାପ କଲେ, ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଡ ହିମ୍ କ୍ଲୋଜ୍ ଏବଂ ତାକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରିଲେ ବା ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଲେ, କିଷ୍ଟ ହିଜ୍ ୱେଟ୍ ଫେସ୍ ତାଙ୍କର ସେ ଆର୍ଦ୍ର ମୁହଁଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଚୁମା ଦେଲେ, ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଡ ହିଜ୍ ନୋଜ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନାକ ଉପରେ ଟିକେ ଆଉଁସି ଆଣିଲେ। ତ ଦେଖ ଦୁଇ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଭିତରେ କିଭଳି ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ହୋଇଛି। ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ରାଣାସ୍ ଲ୍ୟାପ୍ ରାଣାଙ୍କର କୋଳ ଆଡ଼କୁ ସେ କ'ଣ କରିଛି ନା ତାର ଇଞ୍ଚ ହିଜ୍ ହେଡ଼୍ ତା ମୁଣ୍ଡଟିକୁ ଗୁଞ୍ଜି ଦେଇଛି। ତ ରାଣା କୋଳରେ ସେ ତାର ଚେତକ ତାର ମୁଣ୍ଡକୁ ଗୁଞ୍ଜି ଦେଇଛି। ହୁଇଣ୍ଡ ସଫ୍ଟ ହାଲକା ଟିକେ କ'ଣ କିଛି ସ୍ୱରରେ କହିଛି। ସ୍ନାପ୍ଡ ହିଜ୍ ବ୍ରେଥ୍ ତାର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଛି ବା ତାଙ୍କରି କୋଳରେ ତାର ଜୀବନ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ଲେ ଡେଡ୍ ସେ ମରି ପଡ଼ି ରହିଛି। ତ ତାପରେ ରାଣା ପ୍ରତାପ କହୁଛନ୍ତି କି ମାଇ ଥ୍ରୀ ଲେଗ୍ଡ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ହେ ମୋର ତିନି ପାଦିଆ ବନ୍ଧୁ, ୟୁ ଆର୍ ଗନ୍ ତୁମେ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲ ବା ତୁମେ ଚାଲିଯାଇଛ, ହ୍ୱାଏ କାହିଁକି ତୁମେ ଚାଲିଯାଉଛ, ୟୁ ନେଭର ଲେଫ୍ଟ ମି ଆଲୋନ୍ ତୁମେ ତ କେବେ ହେଲେ ଜୀବନରେ ମୋତେ କେବେ ଏକୁଟିଆ କରି ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଅ ନାହିଁ, ଆଜି କାହିଁ ଚାଲିଗଲ, ୱେପ୍ଟ ଦ ରାଣା ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଡ ହିମ୍ କ୍ଲୋଜ୍ ରାଣା ଅତି ବିଳାପ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରିଲେ ତାଙ୍କର ସେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ଚେତକକୁ, ଏବଂ କିଷ୍ଟ ହିଜ୍ ୱେଟ୍ ଫେସ୍ ତାଙ୍କର ସେ ଆର୍ଦ୍ର ମୁହଁଟିକୁ ସେ ଚୁମା ଦେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଡ ହିଜ୍ ନୋଜ୍ ତା ନାକ ଅଗ୍ରଭାଗରୁ ହାତକୁ ଟିକେ ଆଉଁସି ଆଣିଲେ ଏବଂ ବିଳାପ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ବାହୁନିବାକୁ ଲାଗିଲେ ସେହି ଚେତକକୁ ଧରି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏହି ସୁନ୍ଦର କବିତାଟି ଏଠି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ତୁମର ଏହି ବିଷୟଟି ମଧ୍ୟ ଏଠି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ଆମର ଆକ୍ଟିଭିଟି ଦେଖିନେବା କ'ଣ ରହିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍। ତ SCB3 ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, ହ୍ୱାଟ୍ ଡୁ ଦ ଡଗ୍ସ ଡୁ ଟୁ ସେଭ୍ ଦେୟାର ମାଷ୍ଟର୍ସ ଲାଇଫ୍ସ ତ କୁକୁରମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ମାଲିକଙ୍କର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ, ନା ଦ ଡଗ୍ସ ଡାଏ ଟୁ ସେଭ୍ ଦେୟାର ମାଷ୍ଟର୍ସ ଲାଇଫ୍ସ କୁକୁରମାନେ ତାଙ୍କ ମାଲିକର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ନିଜେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥାନ୍ତି। 2 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, ହ୍ୱାଇ ଡୁ ଦେ ରିଫ୍ୟୁଜ୍ ଟୁ ଟେକ୍ ଫୁଡ଼୍ ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ନ ଖାଇବା ପାଇଁ କାହିଁ ବାରଣ କରନ୍ତି ବା ମନା କରିଥାନ୍ତି, ନା ଦେ ରିଫ୍ୟୁଜ୍ ଟୁ ଟେକ୍ ଏନି ଫୁଡ଼୍ ଆଫ୍ଟର ଦେୟାର ମାଷ୍ଟର୍ସ ଡେଥ୍ ତାଙ୍କ ମାଲିକର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ମନା କରିଦିଅନ୍ତି ବା ନ ଖାଇ ଉପାସ ରୁହନ୍ତି। ନମ୍ବର 3 ରହିଛି, ଟିଚର ୱିଲ୍ ଫ୍ରେମ୍ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଚେତକ୍ସ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ଇଜ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଚେତକର ବନ୍ତା ସର୍ବୋତ୍ତମ ବୋଲି ଶିକ୍ଷକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତିଆରି କରିବେ। ତ ମୁଁ ଦେଖିଦେଇଛି। ତ ଚେତକ୍ସ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ସରପାସ୍ ଅଲ୍ ଦ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ସ ତ ଚେତକର ଏଇ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁତାର ଉଦାହରଣ ଯାହାକି ଏ ସବୁକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଇଛି। ଏଠି ଆମେ ଲେଖିପାରିଥାନ୍ତେ ଚେତକ୍ସ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଅଫ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ସରପାସ୍ ଅଲ୍ ଦ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ସ ଟିକେ ଆଡ଼୍ କରିନେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚେତକ୍ସ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଅଫ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ସରପାସେସ୍ ଅଲ୍ ଦ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ସ। ଓକେ। ନମ୍ବର 4 ରହିଛି, ଟିଚର ୱିଲ୍ ଫ୍ରେମ୍ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅନ୍ ଏ ଡିଫିକଲ୍ଟ ୱାର୍ଡ଼ ଇମୋର୍ଟାଲାଇଜିଂ ତ ଯେଉଁ ଇମୋର୍ଟାଲାଇଜିଂ ଅର୍ଥ ମୋର୍ଟାଲାଇଜିଂ ଅପୋଜିଟ୍ ୱାର୍ଡ଼ ଇମୋର୍ଟାଲାଇଜିଂ ଅମରଶୀଳ ତ ଏହାକୁ ନେଇ ଶିକ୍ଷକ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତିଆରି କରିବେ। ତ ମୁଁ ଲେଖିନେଇଛି ଏ ବାଲାଡ଼ ହାଜ୍ ଇମୋର୍ଟାଲାଇଜ୍ଡ ଦ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ବିଟୱିନ୍ ରାଣା ଆଣ୍ଡ ଚେତକ ତ ରାଣା ଏବଂ ଚେତକ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ତା କ'ଣ କରିଛି ଏହି ଯେଉଁ ଲୋକକଥାଟି ତାକୁ ଅମର କରି ରଖିଛି। ନମ୍ବର 5 ଟିଚର ୱିଲ୍ ଫ୍ରେମ୍ 1 or 2 more questions from the poem ଏହି କବିତାରୁ ଶିକ୍ଷକ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଇଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଧିକା କରିବେ। ତ ଆମେ ଲେଖିନେଇଛେ ଚେତକ ଇଞ୍ଚଡ୍ ହିଜ୍ ହେଡ୍ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ରାଣାସ୍ ଲ୍ୟାପ୍ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଯେମିତି ସେ ତାର ଚେତକ ହ୍ୱେୟାର ହି ଇଞ୍ଚଡ୍ ହିଜ୍ ହେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ହାଉ ହି ବ୍ରେଥ୍ ହିଜ୍ ଲାଷ୍ଟ ବା ଟେକ୍ ହିଜ୍ ଲାଷ୍ଟ ବ୍ରେଥ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ତା ଆନ୍ସର୍ ଆମେ କହିପାରିବା ଚେତକ ଇଞ୍ଚଡ୍ ହିଜ୍ ହେଡ୍ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ରାଣାସ୍ ଲ୍ୟାପ୍ ରାଣାର କୋଳରେ ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ଗୁଞ୍ଜି ଦେଲା
ଆଣ୍ଡ ଏ ସଫ୍ଟ ୱାଇଣ୍ଡ ଏବଂ ଅତି କଅଁଳିଆ ସ୍ୱରରେ କ୍ଷୀଣ ସ୍ୱରରେ କିଛି କହିଲା। ଆଣ୍ଡ ଏ ବ୍ରେଥ୍ ଇଜ୍ ଲାଷ୍ଟ ଏବଂ ତା'ର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କଲା ସେଇ ରାଣାଙ୍କ କୋଳ ଉପରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିପାରିବା ନମ୍ବର 6ରେ। ହ୍ୱାଟ୍ ରାଣା ଆଡ୍ରେସ୍ଡ ହିମ୍। ତ ରାଣା ଆଡ୍ରେସ୍ଡ ହିମ୍ ଆଜ୍ ହିଜ୍ 3-legged ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ରାଣା ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି କି ମୋର 3 ପାଦିଆ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି ସେଠି ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ କରି ନେଇପାରିବା। ତ ଡୁ ୟୁ ଲାଇକ୍ ଚେତକ, ଏଇଟା ତୁମର 6 ଦେଇଛି ବୁକ୍ରେ ତୁମର। ୟେସ୍ ୱି ଲାଇକ୍ ଚେତକ ବିକଜ୍ ହି ୱାଜ୍ ଆନ୍ ଅନେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ହଁ ମୁଁ ଚେତକ ପସନ୍ଦ କରେ କାରଣ ସେ ଜଣେ ସଚ୍ଚୋଟ ବନ୍ଧୁ। ଆଣ୍ଡ ଏ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ହିଜ୍ ଲାଇଫ୍ ଫର୍ ହିଜ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ତା ଜୀବନକୁ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଠି ସରିଯାଇଛି ତୁମର ଏ ବିଷୟଟି, ତୁମର ଏଇ ଆପ୍ରୋଚ୍ ବୁକ୍ଟି ମଧ୍ୟ ସରିଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ତୁମର ଦେଖ ପୋଷ୍ଟିଂ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କର କ'ଣ ରହିଛି। ଆନ୍ସର୍ ଦ ଫଲୋଇଂ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ। ନିମ୍ନରେ ଥିବା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ଦ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ବିଟୱିନ୍ ରାଣା ପ୍ରତାପ ଆଣ୍ଡ ଚେତକ ଇଜ୍ ବେଟର୍ ଅଫ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍। ତ ସେମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି। ଦ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ବିଟୱିନ୍ ରାଣା ପ୍ରତାପ ଆଣ୍ଡ ଚେତକ ଇଜ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍। ଇଏ ସର୍ବୋତ୍ତମ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ବାଲାଡ଼। ବାଲାଡ଼ ଇଜ୍ ଏ ଷ୍ଟୋରି ବେସ୍ଡ ପୋଏମ୍। ଇଏ ହେଉଛି ଗଳ୍ପ ଆଧାରିତ କବିତା। ଠିକ୍ ଅଛି। ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ମୋଗଲ ଏମ୍ପରର ଆଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟାଇମ୍। ଦ ଆକବର ୱାଜ୍ ଦ ମୋଗଲ ଏମ୍ପରର ଆଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟାଇମ୍। ଆକବର ହିଁ ତାଙ୍କର ସ୍ଥଳରାଜ ଥିଲେ। ହ୍ୱେନ୍ ଡିଡ୍ ଦ ହଳଦୀଘାଟ ବ୍ୟାଟଲ୍ ଟେକ୍ ପ୍ଲେସ୍। ଡିଡି ଅଛି ଟୁକ୍ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, V2 ହେବ। ହଳଦୀଘାଟ ବ୍ୟାଟଲ୍ ଟୁକ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଇନ୍ 1576 1576। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ସେଇ ପାରାଗ୍ରାଫରୁ ରିପିଟ୍ ହେଇଛି, ଲେଖିଦେବ। ତ ଏଇଠି ସରିଯାଇଛି ତୁମର ଏଇ ବିଷୟ, ୟା ସହିତ ଏଇ ବୁକ୍ଟି ମଧ୍ୟ ସରିଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ତୁମର ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍କୁ ମିନ୍ସ କ୍ଲାସ୍ 9 ଅର୍ 10 ୟା ପାଇଁ ତୁମେ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସୁଥାଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନେଇପାରିବ। ଏବଂ ତୁମର କ୍ଲାସ୍ 9 ଏବଂ 10କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ଯୋଗାଇ ଦେବି ଏବଂ ଯାହାକୁ ତୁମେ ଦେଖି ନେଇପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଅନେକ ବିଷୟ ଆମର ଦିଆଯାଇଛି, ଆଉ ବାକି ଥିବା ବିଷୟ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ ତୁମେ ତୁମର ଫର୍ଦର କ୍ଲାସ୍କୁ ତାହା ତୁମକୁ ହେଲ୍ପ କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଯଦି ତୁମକୁ ଏହା ଠିକ୍ ଲାଗୁଥାଏ ତୁମେ ଏହାକୁ ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ କରି ତ ଏହାର ଫାଇଦା ନେଇପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।